बेसुमारे अथाह गणत तोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज दा दर्शन पूर्णिमा दी सुक्रांति दा मतलब है साडे विच अज तब्दीली आवे, बदलाव आवे, अनुभव विच असी पहुँच सकीए ते 551वां प्रकाश उत्सव मनाउणा पूरे विश्व लई और नानकसर कलेरां दी सरजमी तो सब संसार लई सफल होएगा। जुबान है कीड़ी दी मक्खी नहीं समझदी, मक्खी दी जुबान कुत्ता नहीं समझदा और कुत्ते दी जुबान बांदर नहीं समझदा। भाव दुनिया दियां भाषावां, दुनिया दियां गाथावां और दुनिया दियां कवितावां कितनियां हैं। गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जदों उन्होंने सवाल किया गया कि पातशाह रब्बी जुबान किहड़ी है, परमात्मा दी भाषा किहड़ी है, ते उन्हां दा उत्तर केवल एक सी, भाख्या भाओ अपार। उस परमात्मा दी भाषा प्यार है, मुहब्बत है। लव कहिए, प्यार करिए, कुछ कहिए ते उन्होंने अंग्रेजी च कहिए, हिब्रियू च कहिए, उर्दू च कहिए, अरबी च कहिए, संस्कृत च कहिए। इसे करके पूरे एशिया ने इस गल नूं तस्लीम किया कि पूरे एशिया विच इको एक गुरु नानक साहब जी महाराज हैं जिन्हां ने विशेष तौर ते समूहक एशियाई भाषावां दे गठजोड़ नूं ही तरजीह दिती और उन्हां नूं एक थां ते बिठाया। जो गल हुणे भाई धर्मिंदर सिंह जी होरी कर रहे सन। रब्बी भाषा जो थोड़े जज्बात हैं। हुण कोई आखेगा ही इज़ क्राइंग, कोई कहेगा वो रो रहा है, कोई कहेगा ही इज़ लाफिंग, वो हस रहा है, और कोई कहेगा भाव जे हुण सारियां जुबानां च बोलीए ते भाव तो इको ही है, अर्थ इको ही है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने उस अकाल पुरख दी जो बख्शिश उन्हां दे उत्ते आत्मक रूप विच होई ते निरंकार ने आप इस पृथ्वी दे उत्ते विश्व नूं तारन वास्ते कदम रखिया ते उस कदम रखण दा मतलब की सी कि दुनिया चों कूड़ निकल जाए, गंद निकल जाए, सफाई हो जाए। और जिस दा विवरण दिता गया भाई गुरदास जी वल्लों, वो विवरण की है? कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंध। इस पृथ्वी नूं हर तरह के व्यक्तियों ने उजाड़िया है, बर्बाद किया है। ऐसा बचन गुरु नानक साहब जी महाराज
ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, PhD ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे, अपना रास्ता चुन ले, कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे खुदा तो देखता होगा। बंदिया बंदे तो छुपाना है, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੱਤਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਿਕ ਪਰਦੇ ਮੇਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਐ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੂੰ ਦਿਨ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਜਿਤਨੇ ਪਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ। ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਆਪ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਲ ਚਲਾਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਵੱਢਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਯਾਰਾ ਪੰਡਾ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੰਧ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੁਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈਏ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਪਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਦੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਨਾ। ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਪਲੂਸੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਿਫਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਰਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੀ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ 38 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਭਾਈ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਉਹ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਆਓ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਔਰ 13-13 ਤੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਲਾਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं समझदा देश दे अंदर जे काले कानून बन भी गए तो फिर पंजाब दे अंदर ही गुरु नानक साहब ने साडे किसानां दे अंदर वो ताकत अज भर दिती है जो अज दिल्ली विच पहुँच के और आउण वाले समय विच ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਕਾਂਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਲਝਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਚਰਚਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਮਾਜ਼, ਤੂੰ ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਗਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਲਦਾਖ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 14 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਔਰ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹਨ, ਦਰਿਦਰ ਹਨ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ, ਧਿਆਨੀ ਤੋਂ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਤੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ 1984 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇਵੇਂ ਕਰ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ 5-7 ਹੋਰ ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਪੰਥ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਿਦਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਲਯੁਗੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।